नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। 2026 एवं 27 वर्षर ओडिया नूतन पंजिका अनुसार आपण मानकर अभिलाष एवं इच्छा गुड़िक पूरण होगापाई जाउछि एवं एही भिडियोटी रे आमे सेही 8टी भाग्यशाली राशि विषय रे कहिबा जो मानकर ग्रह गोचर अनुसार संतान प्राप्तिर जोग मध्य बनुछि। देखंतु दर्शक बंधु आपणकर अनुरोध क्रमे एही भिडियोटी को प्रस्तुत करिछु एवं जो माने जानिबा को चाहुथिले एही 2026 एवं 27 वर्ष ओडिया नूतन पंजिका अनुसार संतान प्राप्तिर जोग अछि कि नाही एही भिडियोटी सेमानक पई खास करी प्रस्तुत करिछु। ता सहित आपणकर संतान प्राप्ति को नहीं जहाँ भी प्रश्न बा द्वंद्व रही आपण को यही वीडियो माध्यम समस्त प्रश्नर उत्तर मध्य मिल जिवो एवं आपणकर केउ मासरे केउ समय एवं केउ ग्रहंकर प्रभाव रे संतान प्राप्ति हेबो एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेतिपई आपण धैर्यर सहित एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं विश्वास रखंतु आपण को संतान प्राप्ति निश्चित भाव में होइजिबो। देखंतु विवाहर किछि समय परे मनरे संतान प्राप्ति को नहीं बहुत गुड़िए प्रश्न आसी थाए कि संतान केबे हेबो कि हेबो नाही, जदि हेबो तेबे केबे संतान भगवान आपण को देबे। देखंतु एही सब प्रश्न समस्तक मनरे केबे ना केबे तो निश्चित भाव में आसी थाए। किछि लोकंक मनरे डेरी रे आसी थाए एवं किछि लोकंक मनरे बहुत जल्दी मध्य आसी थाए, किंतु समस्तंक मनरे एही प्रश्नटी आसी थाए। देखंतु आज भी बहुत लोक बहुत दिन हैला संतान प्राप्ति पई चेष्टा करूछंती किंतु संतान होई पारुनी। जो कारणरू मनरे डर रहुची, चिंता रहुची, समाजर भय मध्य रहुची एवं सेमाने मध्य बहुत अधिक कष्टरे चिंतारे पीड़ार मध्य रहिछंती। देखंतु आपणकर चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं। मु आपण को गोटे कथा कहबा पाई जाउछि, आपण ध्यान देई देखंतु एवं बुझंतु। देखंतु आपणकर राशि जहाँ भी होना कहीं आपणक जन्म कुंडली केवल जन्म कुंडली नुहे आपणक कर्म कुंडली मध्य होइथाए एवं एही कुंडली रे आपणकर अतीत वर्तमान एवं भविष्यत मध्य रहिछि एवं आपणक पाखरे जहाँ भी रहिछि ता आपणक कर्म अनुसार एवं आपणक जन्म कुंडली रे पूर्वरु लेखा होइछि। तेणु करी देखंतु आपणक जन्म समय ग्रह नक्षत्र मानक स्थिति अनुसार आपणकर जहाँ पूर्वरु कुंडली प्रस्तुत होइछि आपणक जीवन रे ताहा ही आपणको मिलिथाए। तेणु करी आपणक कुंडली रे ग्रहक स्थिति कौन रहिछि, केबे संतान मिलिबो, 2 वर्ष रे ना 5 वर्ष रे ना 10 वर्ष रे ना केते वर्ष रे मिलिबो ताहा मध्य लेखा होइछि। सेतिपई आपणकर भाग्य रे संतान जदि विलंब रे लेखा होइछि तेबे आपणको निश्चित भाव रे डेरी रे संतान प्राप्ति हेबो, किंतु ग्रह गोचर मानकर आम जीवन रे बहुत अधिक प्रभाव पड़े थाए। आपणकर चाकरी हेउ किंबा विवाह हेउ किंबा संतान हेउ सेतिरे ग्रह गोचरक बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि एवं आज यही वीडियो रे सेही ग्रह गोचर मानकर केउ राशि व्यक्ति विशेषक जीवन रे संतान प्राप्तिर जोग बनाउछंती एवं जो माने चेष्टा कले संतान प्राप्ति सेमानकु होई जिवो एही वीडियो माध्यम रे जानिबा। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण भी ईश्वर को भरोसा करंती विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा केउ मानकर एही 2026-27 ओडिया नूतन पांजी अनुसार संतान प्राप्तिर जोग बनुछि एवं ता सहित वीडियोर शेष भाग रे आपनको किछिटा प्रतिकार मध्य जणाइबी जहाँ आपणक संतान प्राप्ति रे आपनको बहुत अधिक सहाय्य करिबो।
ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ଲେଖାହେଇଛି ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଯଦି ଏହି ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ଥିବ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ କମଜୋର ଥିବେ କିମ୍ବା ସେହି ଗୃହରେ କିଛିଟା ପାପୀ ଗ୍ରହ ରହିଥିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି 26-27 ବର୍ଷରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଗୁରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସଠାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗଟି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ପରେ ରହିବ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ କୁଟୁମ୍ବର ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୋଗଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି ଏହି 2026-27 ବର୍ଷଟି, କାରଣ ଗୁରୁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପଞ୍ଚମ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଭାବକୁ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଖୁସି ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ରାଶି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ପରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନାଇବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଜୁଲାଇ ମାସ ପରଠାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଗୃହ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବାର ଗୃହ। ସେଠାରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରି ସନ୍ତାନର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି 2026-27 ବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଗୃହରେ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସପ୍ତମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶିର ରସ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ଚାଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ରସ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ବା ଅନ୍ତିମ ରାଶି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି।
ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 8ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଛି। ତେଣୁକରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାରର ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଖେଚୁଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ହେଉ, ଜିନିଷ ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି ଦାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।